Mm, okay, right. So first time what I'm going to do is first going to configure the uh, security credentials using this access keys. Okay, so here it is. Mm, okay, let me create a new one. So usually I shouldn't use the root user keys, so avoid that. But for demo purpose, I'm using this one, AWS configure. So I'm giving enter and enter. That means we are going with the default values and చెప్పేసి. Okay, so now I configured the AWS. Okay, so and I will tell you like what we are going to discuss tomorrow. So before to that, let me run this one. I will tell you why it is why I am running it before ahead. I mean, this creation of EKS CTL cluster, it will take at least 15 minutes. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ముందు ఇది రన్ చేస్తున్నాను. లెట్ ఇట్ రన్. మీన్ వైల్ విల్ గో ఇన్ టు అవర్ థియరిటికల్ పార్ట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు ది డెమో పార్ట్. ఓకే. సో బట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ క్రియేట్ ఏ క్లస్టర్ విత్ ద నేమ్ గేమ్ 2048 డెమో. ఓకే. ఇన్ ది రీజియన్ ఏపీ సౌత్ వన్ అండ్ the worker node group name is node group name is worker node, and the node type I'm asking is T3 medium, and the node, how many nodes? Two nodes. So this is what I mean. This is it's a single line. It is giving you the whole infra what we are going to create. It may take a little bit time. So there's a reason I'm just running before the theory part itself. Okay. So let me click enter. Okay. So it will start creating the uh, cluster. So meanwhile, let us proceed ahead with the uh, theoretical part. Okay. సో యా, థియరిటికల్ పార్ట్ ఏంటి, థియరిటికల్ పార్ట్ అని అడగొచ్చు మీరు. సో ఐ మీన్ అంటిల్ ఎస్టర్డే, ఐ మీన్ నాట్ ఎస్టర్డే, ఐ మీన్ వాట్ ఐ మీant is like for the Kubernetes, in the Kubernetes part. Okay, so first we have covered the deployment, right? I mean, let's say if it is any pod inside of the, in order to deploy a pod, we have created a deployment.yaml, and then using the deployment.yaml, we have created the pods. Okay, so on top of deployments, we have created the service. So if you remember the service, what are the services? Service types like a cluster IP, node port, తర్వాత load balancer అని చెప్పేసి we have created the service types as well. Okay, and then load balancer. So these are service types. So main గా service types ఎందుకు? In order to enable the service discovery and to route the traffic using the labels. Okay, I will show you those. I will explain those YAMLs as well once again. But I'm just repeating all the same. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ సర్వీస్ డిస్కవరీలో? I mean, even though we are using the load balancer here, we are not getting the enough like enough choices. Only we are going with the round robin method alone. బట్ మీకు ఏదైనా జియోగ్రాఫికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కావాలన్నా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఏమీ ఇక్కడ దొరకట్లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది ఇంగ్రెస్. ఓకే. సో ఇంగ్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ గెట్ ది external load balancer features as well into the Kubernetes. So these are the key features which we have covered already as part of deployment and as part of service and as part of ingress. I mean, if you have any doubts, you just go through this. But again, ingress లో ఏం చేస్తున్నామంటే, సో వీఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ద రూల్స్. సో ఇక్కడ రూల్స్ సెట్ చేసేసి, రూల్స్ ఎలాంటి రూల్స్ అంటే లైక్ అంటే నాకు లైక్ స్లాష్ అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనకు ఒక అప్లికేషన్లో పేమెంట్ అని ఉంటే కనుక స్లాష్ పేమెంట్ అయితే ఈ పాడ్లోకి వెళ్ళు.
లేదంటే స్లాష్ షాపింగ్ స్లాష్ కార్ట్ అయితే ఈ పాత్లోకి వెళ్ళి అని చెప్పేసి దీనిలో సెట్ చేస్తే అప్పుడు దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ టు అస్. బట్ విల్ ఇట్ క్రియేట్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే నో, దిస్ వోంట్ క్రియేట్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ అస్. అంకుల్ పిలుస్తున్నారు, కొడతారు. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్ మూర్తి గారు? లేదు సుభేష్, పాప నొక్కేసింది. ఓకే ఓకే ఫైన్. యా. సో ఇక్కడ ingress won't create the load balancer for you, but instead of the ingress we are going to set the rules. What are the rules we need to follow అని చెప్పేసి just give me 2 minutes, we'll go through all those files as well so that you'll remember all this once again. So then how will we get the load balancer అంటే కనుక we need to install the ingress load balancer for this one. Okay, I will explain once again. లెట్ మీ టేక్ ది అనదర్ బోర్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే. సో ఒక మాస్టర్ నోడ్ ఉంది, ఒక వర్కర్ నోడ్ ఉంది. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక ఒక వర్కర్ నోడ్లో, ఓకే లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ వర్కర్ నోడ్, ఇది మాస్టర్ నోడ్. సో ఈ మాస్టర్ నోడ్ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇన్ వర్కర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది వర్కర్ నోడ్స్ ఈ యొక్క it has created the pod, and pod on top of pod we have this service ML. Service ML ఏం చేస్తుందంటే we will be having the cluster IP, node port and the load balancer. సో క్లస్టర్ ఐపీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ అంటే ఎవరైతే ఈ క్లస్టర్కి యాక్సెస్ ఉంటుందో దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది పాడ్ యాజ్ వెల్. ఇన్ కేస్ నోడ్ పోర్ట్ సర్వీస్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి, ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, not outside the external world, only inside of the organization, if anyone has access to this node, of access to this worker node, they can able to access this pod as well. Okay. అదే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, we are going I mean even external user also can able to access that pod, whatever the pod. కాబట్టి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వల్ల we are not getting the many uses. So that's the reason we are creating the ingress.yaml. Okay. అంటే మనకి సింగిల్ సింగిల్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు లైక్ అంటే ఇక్కడ ఒక పాడ్కి ఒక ఎల్బీ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇంకొక పాడ్కి ఇంకొక ఎల్బీ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, సో ఇంకొక పాడ్కి ఇంకొక ఎల్బీ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎల్బీ ఇన్ ద సెన్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో క్యూబర్నెటిస్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క పాడ్కి అంటే ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసిన ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఇంగ్రెస్ డాట్ ఎంఎల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రెస్ డాట్ ఎంఎల్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ఏ సింగిల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్, but we are routing the traffic as per the rules set in this ingress.yaml. సో రూల్స్ ఎలా సెట్ చేస్తున్నాము, స్లాష్ పేమెంట్ అని ఉంటే ఈటెల్లు, లేదంటే స్లాష్ షాపింగ్ అని ఉంటే ఆ అప్లికేషన్కి వెళ్ళి అని చెప్పి సెట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే కనుక ఫర్ దట్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్. సో ఈ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్ గా ఐ మీన్ వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ది ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్. సో ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సీ ఫర్ ది ఇంగ్రెస్ డాట్ యామ్ఎల్ అండ్ ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఇంగ్రెస్ యామ్ఎల్ రూల్స్. దాంట్లో రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రూల్స్ మొత్తం చూసి దానికి ఎలాంటి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కావాలో క్రియేట్ చేసేసి దట్ విల్ ట్యాగ్ హియర్, సో దట్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్ ఎవరైతే వస్తారో that they can directly reach out to this load balancer. Using the load balancer they can able to reach the pod as well, so that they can able to access that application. So this is what we are going to see in today's session as well. So I mean, this is what we have covered until now as part of the Kubernetes. Okay, mainly అంటే మనం మినీ క్యూబ్ ఉపయోగించి చేసింది కూడా మొత్తం ఇప్పటిదాకా ఇదే. ఎనీవే ఇఫ్ ఐ షో యూ ద డెమో పార్ట్ యూ మే రిమెంబర్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామంటే EC2 తీసుకుని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ EC2 వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది మినీ క్యూబ్ so that it won't be much of cost to us. కానీ in today's demo part, what I'm going to do is I'm going to go for a bigger one. Like I'm going to go with the EKS. EKS అంటే Elastic Kubernetes Service.
సో ఎందుకు మనం నార్మల్ క్యూబర్నెటీస్, ఇప్పుడు క్యూబర్నెటీస్ ఓపెన్ సోర్స్ కదా, అదే మీరు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు కదా EC2లోనే అంటే కనుక. ఎస్, వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ది క్యూబర్నెటీస్. అంటే మామూలుగా క్యూబర్నెటీస్లో విల్ బి హ్యావింగ్ ది మాస్టర్ నోడ్ అండ్ ది వర్కర్ నోడ్. సో ఇప్పుడు మాస్టర్ నోడ్లో నేను చెప్పిన కాంపోనెంట్స్ మీకు గుర్తుంటే కనుక, దేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది API సర్వర్, అండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ETCD to store the logs, everything. And you will be having the what are those API server, ETCD scheduler to schedule the nodes. తర్వాత కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఉంటుంది. And then you will be having the cloud controller manager. So all these will be inside of this control plane. సో డేటా ప్లేన్లో ఏముంటాయి మనకి? డేటా ప్లేన్ ఆర్ వర్కర్ నోడ్. సో దీంట్లో ఏముంటాయి మనకి? పాడ్, ఆ పాడ్ మేనేజ్ చేయడానికి కంటైనర్ రన్ టైమ్, దీన్ని దీనికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఆ API సర్వర్ నుంచి ఈ క్యూబులెట్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి. ఇన్స్టాల్ దిస్ పాడ్, ఇన్స్టాల్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దిస్ వర్కర్ నోడ్ అని. సో విల్ బి హ్యావింగ్ ది వర్కర్ నోడ్ కాంపోనెంట్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నార్మల్ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ ది EKS అంటే కనుక, EKS ఈజ్ ఏ AWS మేనేజ్డ్ సర్వీస్. AWS మేనేజ్డ్ క్యూబర్నెటీస్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్ అంటే కనుక, సో ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ది కంట్రోల్ ప్లేన్. That means it is automatically installing the API server. It is taking care of ETCD. It is taking care of the scheduler, and it is taking care of the controller and the cloud control manager. Everything. You don't need to separately install and configure the scheduler. You don't need to maintain the ETCD. Even if your ETCD is getting crashed out of memory, that AWS will take care. If API server ఏదైనా డౌన్ అయినా కూడా AWS will take care. కంట్రోలర్ మేనేజర్, క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఏదన్నా ఇష్యూస్, ఎర్రర్స్ వచ్చినా కూడా AWS విల్ టేక్ కేర్. సో ఐ మీన్ యూజువల్గా అయితే కనుక యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. ఐ మీన్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్, బట్ దట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్. ఐ మీన్ వేర్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్ difficulties, immediately AWS will come into picture and it will say like, yeah, I can help you on this configuration things అని చెప్పేసి AWS has taking care of the control plane components. ఓకే. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ వేరియబుల్స్ అంటే కనుక, మొత్తం వేరియబుల్స్ అనేవి మనకు అన్ని, మన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మొత్తం ఉండేది దీని ఈ పాడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది వర్కర్ నోడ్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై అస్. ఓకే. కంట్రోల్ ప్లేన్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై AWS అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ విల్ బి మేనేజ్డ్ బై యూజర్స్ ఆర్ ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది EKS అండ్ ది నార్మల్ క్యూబర్నెటిస్, ఓపెన్ సోర్స్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే. సో ఎవరైనా అడిగినా కూడా యూ కెన్ జస్ట్ సే లైక్, నార్మల్ కుబర్నెటిస్కి ఈ కేస్ ఏంటంటే, ఈ కేస్ విల్ గివ్ యూ ది ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ETCD crashes or scheduler downtime or API server downtime, it will be taken care by AWS itself, whereas worker nodes will be only dealt by us అని చెప్పేసి చెప్పేయచ్చు మీరు. Okay, that is about the EKS. So now what we are going to do is we are going to deploy all these inside of this EKS today. Okay, అండ్ దెన్ మీరు మొన్నటిదాకా చూసుంటే కనుక, మీరు మినీ క్యూబ్లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. మీరు మీ ఎక్కడ చేయలేరు, ఎందుకంటే లైక్ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మినీ క్యూబ్లో మనకు సపోర్ట్ చేయలేదు. సో దట్స్ ద రీజన్ టుడే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అవర్ పాడ్, and we are going to apply the service, and we are going to apply the ingress. On top of ingress, then we are going to create the load balancer to access this application which is inside of the EKS. Okay, so that is the main thing which we are going to do today. Okay, so before going ahead, let me show you this deployment file. ఆ ML ఫైల్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తే ఒక్కసారి, మేబీ విల్ క్విక్లీ రిమెంబర్ వన్స్. సో ఇక్కడ ఈ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ MLలో ఏముంటుందంటే, మెయిన్గా మనకి ఆ యాప్ నేమ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము, అండ్ హౌ మెనీ రెప్లికాస్ యూ నీడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్, అంటే ఏ ఇమేజ్ మీద మీరు కంటైనర్ క్రియేట్ చేయాలనేది స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. సో దట్ విల్ క్రియేట్ ది ఇమేజ్ విత్ దిస్, దట్ విల్ క్రియేట్ ది పాడ్ విత్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఇమేజ్ అండ్ విత్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్, రైట్? అండ్ దెన్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ డాట్ ML అంటే కనుక,
So in this service.yml, as I told earlier, like I mean, you will be having the three types of సర్వీసెస్ మెయిన్లీ క్లస్టర్ ఐపి నోడ్ పోర్ట్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. కాకపోతే మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లైక్ ఐ మీన్ you cannot able to, if it is mini cube you cannot able to expose to outside world, but if it is EKS, yeah, you can expose to outside world using the uh, అంటే నార్మల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసినా కూడా అవుతుంది. బట్ మనం ఎందుకు ఇంగ్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నామంటే వై బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ సింగిల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ ఈచ్ అప్లికేషన్. సో అందుకని చెప్పేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ ఇంగ్రెస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సపరేట్లీ. ఓకే, సో ఈ ఇంగ్రెస్, సో ఇప్పుడు ఈ సర్వీస్ ఫైల్ ఎలా ఉంటుందంటే కనుక, యా ఇఫ్ యూ సీ దిస్, వేర్ ఇస్ మై సర్వీస్ ఫైల్, యా హియర్ ఇట్ ఇస్. సో సర్వీస్ కైండ్ వచ్చేసరికి సర్వీస్ టైప్ వచ్చేసరికి లైక్ ఐ మీన్ హియర్ యూ విల్ మెన్షన్ లైక్ యా సెలెక్టర్. సో ఈ సెలెక్టర్ అనేది ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ది లేబుల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది డిప్లాయ్మెంట్. అప్పుడే ఈ సర్వీస్ లో ఉన్న సెలెక్టర్ విల్ చూస్ దట్ లేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ డిప్లాయ్మెంట్, ఐ మీన్ దట్ కంటైనర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ పాడ్. ఓకే, తర్వాత ఇంగ్రెస్. సో ఇంగ్రెస్ డాట్ యామ్ఎల్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. ఎస్. సో ఈ ఇంగ్రెస్ డాట్ యామ్ఎల్ చూస్తే కనుక నేను ఇందాక చెప్పినట్టు, సో మనం రూల్ సెట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ స్లాష్ కార్ట్ అని అంటే కనుక ఈ యాప్, ఈ సర్వీస్ లోపలికి వెళ్ళు, కార్ట్ యాప్ అనే సర్వీస్ లోపలికి వెళ్ళు. సో అదేం చేస్తుంది, ఈ సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ సర్వీస్ లో సెలెక్టర్స్ అని ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ. సో ఫస్ట్ స్లాష్ కార్ట్ అనే మనం పాత్ యూజర్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ట్రై టు గో ఇన్ టు ది సర్వీస్ నేమ్ కాల్డ్ కార్ట్ యాప్. So where is this service name called Cart app? Yes. So here is the service name called Cart app. So Cart app ఏం చేస్తుంది, it will look for the సెలెక్టర్ విత్ ద నేమ్ విత్ ది యాప్ నేమ్ కాల్డ్ కార్ట్ యాప్. ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఈ సెలెక్టర్ లో ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఆ యాప్ నేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అక్కడ మనకు పాడ్ నేమ్ ఆ కార్ట్ యాప్ తో ఎక్కడ ఉంది ఇది, యా హియర్ ఇట్ ఇస్. సో ఈ టెంప్లెట్ లో లేబుల్స్ ఏదైతే ఉందో కార్ట్ యాప్ అని అక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఈ కార్ట్ యాప్ లో మన స్పెసిఫికేషన్స్, అక్కడ ఇమేజ్ ఏం క్రియేట్ చేసాము, విత్ దిస్ ఇమేజ్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్. So at the end, you can able to access this deployment. I mean, this body are going to access. So that's how. So first, let me put it in another board. So Ingress law, you will decide which app you need to access. If it is slash cart or slash payment. So immediately, what will it will do? Wait, sorry. This is ingress.yml. సో అది ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుంది, సర్వీస్ డాట్ ఎంఎల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దాంట్లో అక్కడ మనం ఏం డిసైడ్ చేస్తాము, ఆ కార్ట్ యాప్లో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ కార్ట్ యాప్ ఒక సెలెక్టర్ అని ఉంటుంది. ఈ సెలెక్టర్లో మనం ఒక యాప్ నేమ్ ఇస్తాము. ఏ యాప్ నేమ్, ఈ కార్ట్ యాప్ అనే యాప్ నేమ్ ఇస్తాము. సో ఈ సెలెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లేబుల్తో ఎక్కడైతే నీకు డిప్లాయ్ పాడ్ ఉంటుందో ఆ పాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళరా బాబు అని చెప్తుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ ఎంఎల్ అనే ఫైల్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ ఎంఎల్ ఫైల్లో ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ది లేబుల్స్. ఈ లేబుల్లో మై యాప్ అనే అదే ఈ కార్ట్ డాట్ యాప్ అనే ఫైల్ చూసుకుంటది. అక్కడ ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ది ఇమేజ్ అండ్ ది కంటైనర్ డీటెయిల్స్. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ యాప్. అంటే ఈ కార్ట్ లో ఏదైతే మనం ఈ ఇమేజ్ లో ఏదైతే పెడతామో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్. దట్స్ హౌ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ is connected to service and the service will connected to ingress. Okay, right. Before going to theory part, let me look after this one. Yes, yeah, EKS cluster is ready now. ఎంతసేపు పట్టింది, 4:21. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం మనము, అరౌండ్ 4:07కి స్టార్ట్ చేస్తే 4:21 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ టుక్ 13 to 14 minutes. So that's the reason I thought of covering it earlier. And before going ahead, let me take a quick pass and no, I mean, if you have any more doubts before going ahead with the demo part, let me know now. Okay, now our EKS cluster got created after 15 minutes. Let me show you this EKS cluster.
Let me refresh it once. Why it is not reflecting any suggestions? I mean, I know the answer, just looking answer from your end. సో ఈ లైన్లోనే ఉంది ఆన్సర్. మనం ఆ రీజియన్ కనెక్ట్ అయ్యలేమా? ఎస్ కరెక్ట్ అండి, ఎస్. ఐ మీన్ we need to switch to the cluster Wednesday, where it got Virgin. created. Okay, So okay. usually these EKS clusters are based on region wise. So definitely you need to look after the region based clusters. నార్మల్గా S3 అలాంటి సర్వీసెస్ ఏంటంటే గ్లోబల్ క్లస్టర్స్, మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ అట్ ఆల్ ది రీజన్స్. బట్ ఈ క్లస్టర్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ రీజన్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే. సో కరెంట్ క్యూబర్నెటిస్ వర్షన్స్ వచ్చేసరికి 1.32 నడుస్తుంది. సో యూజువల్గా దే విల్ గో విత్ 1.32, 33, 1.34. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ మీన్ వాంట్ గో హెడ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ అప్గ్రేడ్ నౌ యాన్సర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ వన్, సో నౌ యూ కుడ్ సీ everything clearly, everything in a sense. So a API server endpoint, whatever we have discussed as part of what do I say, like as part of control plane. Okay. So ఇక్కడ ఈ ఓఐడిసి క్లస్టర్ ఐఎం రోల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఆల్ దిస్. ఈ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దోస్ అనేది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఎడ్ లెట్ మీ షో యూ ద రిసోర్సెస్. సో ఈ రిసోర్సెస్ చూపిస్తే, సి ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ దిస్, ఇట్ ఈస్ all these components are related to the కంట్రోల్ నోడ్, నాట్ ది లైక్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ నోడ్ అని ఉంది కదా, వేర్ ఆర్ దోస్ కంప్యూట్. ఎస్, ఇక్కడ చూస్తే కనుక వర్కర్ నోడ్స్ విత్ ద నేమ్ మేనేజ్డ్ బై వర్కర్ నోడ్స్ అని చెప్పేసి మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం కదా దీంట్లో. ఎస్, నోడ్ గ్రూప్ వర్కర్ నోడ్స్ అంటే మనం అక్కడ కమాండ్ ఏమి ఇచ్చాము మనం, నోడ్ గ్రూప్ నేమ్ వర్కర్ నోడ్స్. సో ఇక్కడ నోడ్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి వర్కర్ నోడ్స్. సో హౌ మెనీ యూ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్? two nodes. So here are the two nodes. Okay, and what is the instance type? T3 medium. So T3 medium. So it has created the two worker nodes for us. Okay. And then no ఈ టూ నోట్స్ కలిపి మనం ఈ నోడ్ గ్రూప్ లో క్రియేట్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద గ్రూప్ నేమ్ కాల్డ్? వర్కర్ నోట్స్ అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది కంప్యూట్ సెక్షన్. దెన్ వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్ అంటే కనుక, సో యూజింగ్ ది డిఫాల్ట్ విపిసి, ఇట్ హ్యాస్ ఐ మీన్ యాక్చువల్గా ఈ కేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ విపిసి. సో విపిసి అనేది యూజువల్గా అయితే కనుక, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ విపిసి, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ విపిసి ఓన్లీ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఈకేఎస్ క్లస్టర్ యాజ్ వెల్. But for the demo purpose, I haven't created the VPC separately. So that's the reason EKS has took the default VPC, and then it has took the default service IP range as well. So it has created the subnets, and it has created the security groups, and everything has been created by EKS itself. Next వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ ఎనేబుల్డ్ 4 మెట్రిక్స్ డాష్బోర్డ్స్, లైక్ మెట్రిక్స్ సర్వర్ ఒకటి, తర్వాత కోర్ డిఎన్ఎస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ, అమెజాన్ విపిఎస్, సిఎన్ఐ వచ్చేసరికి నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్. సో ఐ మీన్ యాజ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ డెమో పర్పస్ యూ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ జస్ట్. బట్ నార్మల్గా అయితే కనుక మీరు ఈ ఈ క్యూబర్నెటిస్ సెటప్ లైక్ వాట్ ఈస్ లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్, డేటా ప్లేన్, ఈ మొత్తం మీరు నార్మల్గా ఈసీ2 క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఈ డాష్ బోర్డ్ మొత్తం వచ్చేది కాదు. బట్ హియర్ ఇఫ్ యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఈకేఎస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ డాష్ బోర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో ప్రొవైడర్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడర్ వల్ల మీకు ఈ డాష్ బోర్డ్ మొత్తం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ప్రొమోథియస్ ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది క్లౌడ్ వాచ్, యూ కెన్ సీ ఆల్ దోస్ లాగింగ్స్ యాజ్ వెల్ హియర్. ఓకే. సో అబ్జర్వబిలిటీ చూసుకుంటే అబ్జర్వబిలిటీలో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ మెట్రిక్స్ యాజ్ వెల్, విచ్ నోడ్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ది విచ్ మెమరీ, అంటే ఎక్కువ మెమరీ ఏది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అది మొత్తం కూడా యూ కెన్ స్క్రాప్ ఆల్ దోస్ డేటా యూజింగ్ ది ప్రొమీథియస్ యాజ్ వెల్. ఓకే. నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి రిసోర్సెస్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా రిసోర్స్ తీసుకుంటే కనుక డిప్లాయ్మెంట్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ టూ పార్ట్స్ ఫర్ దిస్ కోర్ డిఎన్ఎస్ అండ్ టూ పార్ట్స్ ఫర్ దిస్ మెట్రిక్ సర్వర్. తర్వాత
నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ఫుల్ సెట్స్, డీమన్ సెట్స్. స్టేట్ఫుల్ సెట్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు యూజువల్గా అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా స్టేట్లెస్లో ఉంటాయి. బట్ డేటాబేస్ అనేది ఎప్పుడు దట్ పార్ట్ షుడెంట్ గెట్ డౌన్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది స్టేట్ఫుల్ సెట్ ఫర్ ది డేటాబేసెస్ అండ్ ఆల్. డేమన్ సెట్స్ వచ్చేసరికి మామూలుగా ఈ లైక్ వాట్ విల్ ఈ సే సర్వర్స్, మెట్రిక్ సర్వర్స్, తర్వాత ఈ మొత్తం కూడా డిమాండ్ సెట్స్ లో. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవ్రీ node will get one pod sufficiently. Okay, regarding this, I will tell you, but just so I mean, this will be, all the workloads will be auto taken care by um, AWS itself. That is what I just want meant to say. So ఇక్కడ నోట్స్ వచ్చేసరికి వర్కర్ నోట్స్, టూ నోట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. నెక్స్ట్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ గైస్. ఓకే, ఓకే. తర్వాత ఎస్, ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్, జస్ట్ క్రియేట్ ఏ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు డిస్కస్, బట్ యా మేబీ ఇట్ విల్ మే టేక్ మోర్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దిస్. బట్ ఫర్ టుడేస్ పార్ట్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, నౌ వీఆర్ డన్ విత్ ది ఈకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేషన్. Okay, so it has created the worker nodes whatever it is required for us. Okay, so next, let me go to my GitHub. So, I mean, I took this demo project with the help of ChatGPT and I'm showing to you. So, next ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో బిఫోర్ క్రియేటింగ్ దిస్ క్లస్టర్, అసలు ముందు మనకి ఈకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ది ప్రీ రిక్విసైట్స్ అని అడిగితే కనుక మీరు నన్ను, దెర్ ఆర్ ద త్రీ ప్రీ రిక్విసైట్స్ అగైన్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. సో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ది విజువల్ స్టూడియో కోడ్, యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ది AWS CLI, AWS CLI, and you need to install the EKS CTL. ఈ ఈకేఎస్ ఏంటిది, ఇది కొత్తగా ఉందని చెప్పేసి అడిగితే కనుక, సో ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది, కానీ ఈకేఎస్ సిటిఎల్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ Kubernetes, you need to separately install this EKS CTL as well. So installation option for EKS CTL, you can go to this and you can download the EKS CTL as well officially from this official document. ఓకే, సో ఈకేఎస్సి ఫుల్ యాక్సెస్ చేయాలంటే కనుక యూ నీట్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ ఈకేఎస్ CTL. సో మనది విండోస్ కాబట్టి, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మ్యాక్ ల్యాప్టాప్, ఐ కెన్ గో ఫర్ ది వేర్ ఇస్ దిస్ హోమ్ బ్రూ. ఎస్, ఫర్ మ్యాక్ ఓఎస్ యూ నీట్ టు యూస్ ది హోమ్ బ్రూ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. వేరస్ ఫర్ AMD, if you are using git bash, you can run these commands and you can download the EKS CTL, so that uh, I mean, you can able to access the EKS server. Like, I mean, there is one more thing, maybe you will get confused. kubectl అని ఉంది. సో kubectl ఏంటంటే, kubectl విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పాడ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, అంటే వర్క్ లోడ్ అవి మొత్తం చేసుకోవడానికి. ఈ ఈకేఎస్ ఎందుకంటే, EKS CTL ఎందుకంటే, మనం ఇప్పుడు ఈకేఎస్ క్లస్టర్ ఉంది కదా, ఆ క్లస్టర్ సెంట్రల్ కంట్రోల్ ప్లేన్ ఉంది కదా, దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి. అంటే లైక్ హౌ మెనీ నోట్స్, లెట్ మీ టేక్ ఏ థింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక కంట్రోల్ ప్లేన్ ఒక వర్కర్ నోడ్ ఉంది. ఐ మీన్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ దీస్ నోడ్స్, అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా యూజింగ్ kubectl యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ kubectl గెట్ పాడ్స్, kubectl గెట్ సర్వీస్, అవి మొత్తం చూడొచ్చు. సో ఐ మీన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు వ్యూ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. బట్ EKS CTL వచ్చేసరికి మెయిన్ యూసేజ్ ఇస్ లైక్ టు నో అబౌట్ ది cluster information at the node level. Maybe I can show you what is EKS CTL అని చెప్పేసి. Wait. ఎస్, ఈ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేషన్ కి మెయిన్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దట్ EKS CTL. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ EKS CTL, యూజర్ స్టూడియో కోడ్ కాంట్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ టు క్రియేట్ ది క్లస్టర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. I mean, along with that, I just want to know like how many users.
Simplify the creation, management, and deletion of the clusters on Amazon EKS through the command line interface. So cluster creation ki once after creating the cluster, if you want to deploy your pod, there you are using the kubectl. That is the main difference. Okay, so you just don't get confused with those two. Until cluster creation, you are going to use the ekctl. After cluster creation, you are going to use the kubectl. Okay. So just give me a second. Then what is the command we have used? మీరు అడిగితే కనుక నన్ను. Yes. So if you see here, here I have used the ekctl, not the kubectl. Okay. So for the cluster creation, we are going to use the ekctl. Okay. Then uh, what is the second step? సో నేను ఇప్పుడు ఆ, నేను క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే క్లస్టర్ ఉందో ఆ క్లస్టర్ని నేను ఇప్పుడు ఆ క్లస్టర్కి అమెండ్ చేస్తున్నాను. లైక్ ఐ మీన్ దిస్ కమాండ్ విల్ హెల్ప్ మీ. సో ఆ క్లస్టర్లో మనకి చాలా నేమ్ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ప్రెసెంట్. సో క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అంటే ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరైతే ఉన్నానో నేను ఆ యూజర్ అంటే క్లస్టర్ క్రియేట్ అయింది విత్ ద నేమ్ game 20480 డెమో అని చెప్పేసి. సో బట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ క్లస్టర్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు దిస్ యూజర్ సో దట్ నౌ using the kubectl you can access this cluster demo. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రన్నింగ్ దిస్ ఈకేఎస్ అప్డేట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అంటే క్యూబ్ కి ఏ క్లస్టర్ని యాక్సెస్ చేయాలో తెలియదు. సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఆ ఈకేఎస్ అప్డేట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఈ నేమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి నౌ క్యూబ్ సిటిఎల్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ క్లస్టర్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈకేఎస్ అప్డేట్ కాన్ఫిగ్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యూబ్ సిటిఎల్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇందాక మనం యాక్సెస్ చేసింది క్లస్టర్ నేమ్ ఇది. ఓకే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ నేమ్ స్పేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్. నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు క్లస్టర్లో మనకి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక క్లస్టర్ అనుకుంటే కనుక నేను ఈ క్లస్టర్ని 4 పార్ట్స్ చేశాను. ఇది లైక్ లెట్స్ ఏ హౌ కెన్ వి సే సో అదే ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇది పేమెంట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు. పేమెంట్ రిలేటెడ్ ఏపీఐస్, పేమెంట్ రిలేటెడ్ అన్ని పేమెంట్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఈ నేమ్ స్పేస్లో పెట్టుకుందాం. లేదు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్ నేమ్ ప్రొడక్ట్స్ కేటలాగ్ లేదంటే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ మొత్తం ఈ నేమ్ స్పేస్ లో పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి. ఐ మీన్ యూ కెన్ డివైడ్ దీస్ నేమ్ స్పేసెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టీమ్స్ దోస్ ఆర్ డెవలపింగ్. సో ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటాయి. పేమెంట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటాయి. అదే లేదంటే కార్ట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ నేమ్ స్పేస్. సో అలాగా వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది నేమ్ స్పేస్ సపరేట్లీ. Okay, so namespace got created. So inside of this namespace, now I'm going to create my deployment file. Okay, so what I'm going to do is I'm going to put all these in a single file itself, and I will explain you what I'm going to do on that. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది day 1, no, not instead of the, just want to create what's yeah. So I'm just creating the game 2048.yaml. Okay. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో నేను ఫస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ రాస్తున్నాను. డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ 2 replicas అంటే 2 parts విత్ ద విత్ ది image as AWS containers 2048 latest. On this image, our container is going to create, and how many parts are getting created? 2 parts are getting created using this deployment.yaml file. Okay. నెక్స్ట్ సర్వీస్. సో సర్వీస్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ క్లస్టర్ ఐపీ. ఓకే. అండ్ యూజింగ్ ది సెలెక్టర్. అంటే ఈ సెలెక్టర్ ఏంటి? ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ నేమ్ కాల్డ్ game 2048. సో అది ఎక్కడుంది?
అప్లికేషన్ నేమ్ కాల్డ్ game2048. మనకి ఎక్కడైతే ఆ లేబుల్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్తుంది, అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సేమ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రెస్. సో ఇంగ్రెస్లో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, so here go for the service called service 2048 and try to get that application అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. అండ్ హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ది అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఈ ఏఎల్బి అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ అనదర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లైక్ ఇంజనీక్స్ ఆర్ ఇంగ్రెస్, సారీ ఇంజనీక్స్ ఆర్ F5, యూ కెన్ అప్డేట్ ది ఇంజనీక్స్ యాజ్ వెల్, అండ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. సో నేమ్ స్పేస్ వచ్చేసరికి game2048లో అని మనం వీఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ ఇంగ్రెస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్రెస్ టైప్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాం మనం. సో నౌ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ అప్లై దిస్ ఫైల్. లెట్స్ see what it will do. So it will create the deployment, and it should create the, so deployment create అయింది, service create అయింది, and it is saying that is depreciated, please use space dot ingress class name instead of ingress dot అని చెప్పేసి చెప్తుంది. జస్ట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎర్రర్, ఇట్ ఇస్ బట్ ఇంగ్రెస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ చెక్ ఆల్ దోస్. kubectl get deploy in the namespace game2048. Okay, so it is still getting created. Let's give some time. Meanwhile, let's check ingress get ing in the namespace game2048. Yes, ingress 2048 కూడా still it is going on. Let's give it some time. So it is still getting created. Meanwhile, let's check what is this issue. So instead of kubernetes.io dot ఇక్కడ అది ఇచ్చే బదులు హియర్ ఇట్ ఈస్ asking that give the instead of the specifications you need to give the ingress class name. This is a recommended one, and this is the old one. That is what it is saying. I mean, it's not like wrong, but it just got depreciated. Maybe it may work, it may not work sometimes. But let's try with the, as we have already applied, let's try with the old one itself. Okay, meanwhile, let's check once again whether the deployment is completed or not. Still it is going on. kubectl edit deploy game2048 in the namespace game2048. So I mean, it's still going on. Replica set updated, type progressing, observation, replicas to updated replicas to. So I mean, the thing is fine. I mean, we are not having any issues. Okay, so yeah, let it give some more time. Okay, so I mean, what it is going to do is it is going to deploy pods inside of the namespace game2048. But it is taking time still. Let us check once again. Is there any errors it is throwing up?
Deployment does not have minimum availability. Region minimum replicas unavailable. Status false. Type available. Last transaction time. Replica set is progressing. Replica set is progressing still. Give me a second. Resume the recording. So yeah, earlier we got this image pullback of. Why? Because we have used some. I mean, it is not. We are unable to pull that image from the registry. So now what I did is I just updated the latest image type, and then now we can able to deploy our pods successfully. So if you see here, now both of them are running. And now you can you able to get the kubectl get deploy -n game 2048. What is -n అంటే కనుక నేమ్ స్పేస్. Yes, so if you see, two sets are available, two pods are available, and now you can see the kubectl get svc -n game 2048. See, cluster IP with the cluster IP address we have, and let's check for the get ingress as well, -n game 2048. So yeah, I mean, with this we have created normally. I mean, inside of the cluster, you can able to do all this. I mean, inside of the cluster, you can able to access all this. So if you change the, I mean, if you change the node port, cluster IP to node port, even that is accessible only for the inside organization. But in order to access outside organization, you need to have this external IP address, which will reflect in this area, which will be called as address here. Okay. So now what I'm going to do is, uh, yes, now I'm going to install the ALB controller. As I told earlier, so here now I'm going to do what I'm going to do is, సో మనం ఈ పాడ్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, దానిపైన సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, ఇంగ్రెస్ లో కొన్ని రూల్స్ రాసాము. వాట్ ఆర్ దోస్ రూల్స్ వీ హావ్ గివెన్ ఇన్సైడ్ ది ఇంగ్రెస్ ఇస్. So if anyone is trying to access this ingress, they need to go to this service name called service 2048. Let's say if you have many more, you can give the names as well. As this is a single application, it is directly going to this service 2048. Okay. So now what I need to do to access this ingress ante ganaka. So first we need to install this ingress controller. So appude ee ingress controller will try to keep reading this ingress.yml, and it will create the load balancer for you. Okay, so now let me install the Ingress controller. Okay, install AWS load balancer controller. So before to that, we need to get this IAM policies. So ఇప్పుడు there is a one small topic called there are అంటే ఇది EKS, ఇది వచ్చేసరికి AWS. ఇక్కడ పాడ్స్, ఇక్కడ ఏదైనా పాడ్స్ వచ్చేసి, if these pods wants to access టు దీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్, S3 కానీ, లేదంటే సమ్ అదర్ సబ్నెట్స్ కానీ, లేదంటే ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ ఎనీ అదర్ లైక్ ల్యాంబ్డన్ కానీ, లేదంటే సమ్ అదర్ సర్వీసెస్ ఆర్డిఎస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇఫ్ దీస్ పాడ్స్ వాంట్స్ టు యాక్సెస్ దిస్ S3 ఆర్ ఎనీథింగ్, దీస్ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ. Okay, so for that what we need to do is we need to create a service account for these pods, and ఈ సర్వీస్ అకౌంట్స్ కి మనం we need to attach some policies. ఎలాంటి పాలసీస్ అంటే, దీస్ పాడ్స్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ S3 అని చెప్పేసి ఈ సర్వీస్ అకౌంట్కి యాడ్ చేస్తాము. దెన్ యూజింగ్ ది సర్వీస్ అకౌంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ టు ఓఐడిసి. ఓకే, సో ఓఐడిసి అంటే కనుక ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్. ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్. ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్ విల్ చెక్ యువర్ పర్మిషన్స్ యూజింగ్ ది ఐఏఎం హియర్. ఓకే, ఐఏఎం ఏం చేస్తుందంటే ఆ యూజర్కి ఆ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది క్రాస్ చెక్ చేసి ఓపెన్ ఐడి కనెక్ట్గా, దెన్ ఇట్ విల్ అలో యూ టు యాక్సెస్ దిస్ S3. Yeah, this is a very lengthy process. I mean, we are not going to put all this now in our demo session, but there are few commands so that it will auto create all this. Okay, so simple గా చెప్పాలంటే pods pods on top of that we are going to create a service account. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అంటే సర్వీస్ అకౌంట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ, లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఒక లైక్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే కనుక, సో ఎయిర్పోర్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మీకు బోర్డింగ్ పాస్ ఇస్తారు. లెట్స్ సే యు ఆర్ గివెన్ విత్ బోర్డింగ్ పాస్. సో యూజింగ్ దిస్ బోర్డింగ్ పాస్, సెక్యూరిటీ అంటే లైక్ ఫస్ట్ బిఫోర్ టు దట్ యూ విల్ బి
చెక్డ్ విత్ ఆల్ ది నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ ఈ సెక్యూరిటీ అనేది మనకి సెక్యూరిటీ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓఐడిసి. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు చెక్ చేస్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఒక బోర్డింగ్ పాస్ ఇస్తుంది. ఆ బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకుని దెన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది టెర్మినల్, అంటే మీరు ఏదైతే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు ఒకసారి టెర్మినల్కి ఇక్కడ లైక్ ఇది ఒక గేట్ నెంబర్ 53 అని ఉంటే కనుక ఆ బోర్డింగ్ పాస్ పట్టుకుని ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్తే యూజింగ్ దట్ ఓఐడిసి టోకెన్ దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ టెర్మినల్. సో అలాగా లైక్ ఐ మీన్ దిస్ ఓఐడిసి విల్ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ ఏ సెక్యూరిటీ థింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మీకు యూజర్ కి పాస్పోర్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాను కదా. దిస్ పాస్పోర్ట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ ఏ సర్వీస్ అకౌంట్ అండ్ దిస్ యూజర్ ఈజ్ ఎ పాడ్. సో ఈ పాస్పోర్ట్ ఈ సెక్యూరిటీ చెక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాక హీ విల్ బి గివెన్ విత్ సమ్ బోర్డింగ్ పాస్. ఓకే. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఈ పాడ్ విల్ బి అసైన్డ్ విత్ దిస్ సర్వీస్ అకౌంట్ అండ్ దిస్ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ది ఓఐడిసి. ఓఐడిసి విల్ బి లైక్ ఏ సెక్యూరిటీ, అంటే మన ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ యు ఆర్ అథెంటికేటెడ్ ఆర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు దట్ పర్టికులర్ టెర్మినల్. ఓకే. సో దిస్ ఏ బిగ్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా అంటే అసలు ఈ ఓఐడిసి ఎలా సెటప్ చేయాలి ఏంటనేది ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 1 hour సెషన్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే. సో ఫర్ దట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, సో ఆ క్లస్టర్కి నేను ఓఐడిసి అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ యూకేసిఈటిఎల్ యూటిల్స్ ఓఐడిసి ప్రొవైడర్. మనం ఒక క్లస్టర్కి ఒక ఓఐడిసి అటాచ్ చేస్తున్నాము. దెన్ ఆ ఓఐడిసికి పాలసీస్ కావాలి కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు అంటే ఏ పాలసీ అటాచ్ చేయాలనేది అంటే ఇక్కడ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లైక్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఐఎం పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది పాలసీ హియర్. సో బిఫోర్ టు దట్ వెయిట్ అనేబుల్ టు డిస్క్రైబ్ క్లస్టర్ కంట్రోల్ ప్లాన్. అంటే ఇక్కడ game2048 డెమో అనే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్? Describe operation error, describe cluster, HTTP response request ID. No cluster found for name game2048 demo. Um, what is our cluster name? Game2048 demo. Why it is showing this error? Mm, HTTP response error, request ID. Let me check whether are there any spaces. No, there are no spaces as well. Cluster utils ISC said I am OADC provider. Okay, let's check. Let's debug this one. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఓఐడిసి ఉందో ఆ ఓఐడిసి కనెక్ట్ ఆ ఓఐడిసిని తీసుకెళ్ళి ఐఏఎం కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం ఫస్ట్. ఓకే. దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ఐఏఎం పాలసీ ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే. అండ్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ ఇష్యూ ఇట్ కేమ్ అప్ ఇన్ దట్ వే. ఓకే. సో హియర్ నో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ది, సో ఇక్కడ మీ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది మొత్తం పాలసీ అనుకుంటే కనుక దిస్ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఫ్రమ్ దేర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ పాలసీ. Policy name AWS controller IAM policy, policy document file IAM policy JSON. So before to that I need to get this policy from the this GitHub. Okay, it will download that policy. Okay, now it got downloaded. Now I need to run this line. Sorry, pasted. Okay, let me clear these spaces. Otherwise, it will throw up the error again. సో ఇందాక మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పాలసీకి, సో యూజింగ్ దట్ పాలసీ ఫైల్ పాలసీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ పాలసీ నేమ్ కాల్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కంట్రోలర్ పాలసీ. ఓకే. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐఏఎం క్రియేట్ పాలసీ.
ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే. ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం పాలసీ అనేది ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పేసి చెప్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే లెట్ మీ గో అండ్ డిలీట్ దట్ వేర్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐఏఎం. యూజువల్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ హ్యాస్ ఇట్స్ డిఫాల్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కంట్రోల్ పాలసీ, బట్ నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ separate one, yeah, we need to delete the old one. Sorry, policies. Uh, yeah, I mean, hardly we can close this one in the next 5 minutes. Okay, now, yeah, let me, yes, it got deleted. So even roles also, let me check this one. Mm, no, okay, fine. So yeah, let us try once again. What we are trying to do is we are going to create a policy for this AWS load balancer control. And then we are going to create a service account so that pod can be attached to that service account. So I will show you that step by step what we are doing here. Okay, so if you see here, create IAM service account in the cluster game 2048 demo in the namespace cube system with the name as AWS load balancer control and attach policy. Uh, okay, that account ID we need to give. Account ID of yeah, here is the account ID. Where is that we need to give? In this account ID space. Okay. Unable to describe cluster control plane again. Maybe we are missing the region here. Let us add the region as well. Region AP. What is that? AP South one, no? Yeah. Let us try now. Okay. So what it is doing is creating a IAM role for service account, and it is creating the service account. So now IAM role got detected and the service account also got detected. Okay. Waiting. Now it's still creating. Give it some time. Okay, so this is the final step. So now what we are going to do is, now we have created, until now we have created the, as I told earlier, where is that? We have created the IAM. I think, yeah, sorry. సో ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఒక్కటే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సింది ఉంది. బట్ ఈ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ కావాల్సిన మన ఐఏఎం పాలసీ అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసేసి దానికి ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసి వీఆర్ రెడీ విత్ ది సర్వీస్ అకౌంట్ అండ్ ది ఐఏఎం. వి జస్ట్ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ అండ్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ దిస్ సర్వీస్ అకౌంట్ టు దిస్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్. కంట్రోలర్ కూడా నథింగ్ బట్ ఏ పాడ్ హియర్. సో ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కీప్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ ఇంగ్రెస్ YAML ఫైల్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫర్ యూ. That is what is we are going to do in the next 2 minutes. Okay, so it's done. Next. So what is this Helm ante ganaka? Helm is like a package manager in the Kubernetes. సో నార్మల్గా మనం ఎక్కడ లైక్ లినక్స్లో మనం యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ యాప్ట్ అప్డేట్ అని చెప్పేసి యాప్ట్ అని వాడుతూ ఉంటాం కదా. సో అలాగే క్యూబర్నెటీస్లో విల్ కీప్ యూజింగ్ ది హెల్మ్. ఈ కేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దెర్ ఆర్ దట్ ఈస్ available already. Just tying the repo update. Okay, it's fine. It is also available. Now I'm just installing this AWS load balancer controller, not the load balancer. We're just giving the load balancer alone. Controller, sorry, controller alone.
సో సర్వీస్ అకౌంట్ డాట్ క్రియేట్ ఫాల్స్ అని ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఆల్రెడీ సర్వీస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాస్ ఫాల్స్. అండ్ ది క్లస్టర్ నేమ్ ఇస్ గేమ్ 2048 డెమో. అండ్ ది నేమ్ స్పేస్ ఇస్ క్యూబ్ సిస్టమ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది గేమ్ 2048 ఎందుకంటే నాకు ఆ క్లస్టర్లో ఇంకెక్కడ ఏ నేమ్ స్పేస్లో క్రియేట్ అయినా కూడా ఐ వాంట్ దట్ టు బి యాక్సెసిబుల్. Okay, let me put up AP South one as well so that again it won't look anywhere else. I think it is not working in that way. Maybe that needs to go after the namespace, huh? Or okay, let's remove this and try. Okay, so what did is AWS load balancer control in the namespace cube system, it got deployed. Okay, now AWS load balancer controller installed. So as I told here, now we have installed this load balancer controller. So now this controller will keep looking for this ingress.yaml and it will create the load balancer for you. So let's check whether this service got or not. Okay, kubectl get ing in the namespace game 2048. Still it is taking time. Why let us check the EC2. సో ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉంటాయి. No, it's still not yet created, not got created. No, I think there is some issue in our ingress file. Let me resume the record. So it got created and it is taking some time now. Okay, it's still in provisioning state. Okay, so what we did is we did only one small change, changing it to node port here. And then we have mentioned like a target port 80, right? So that's the reason maybe. Uh, that's the reason it is looking for the service type as a node port. And then once we have changed that and after reapplying that, now we can able to get the Amazon address here, like Amazon load balancer address. Once it became active, now you can able to utilize this DNS name and you can able to see that application which you have deployed. Let us okay, it became active. It's taking time. Let's see whether it is same one or not. Game 2048 ingress to EE30. Game 2048 ingress to EE30. Yeah, the same one. Now you should able to access on this one, on this DNS name. No, it is return fixed response. Okay, so this is what. No, there is some error here. Here everything is fine.
and it should go to the target group, this instance ID. So inside of this instance ID, you could able to see your application as well. But somehow, when target groups got set, everything is fine, but still it is loading up. Okay, I mean, I will stop the recording here. I mean, that is passing the record date once again. So by giving the HTTP, so that it will go to that port 80. Now, if you click continue the site, see, welcome to the Nginx. If you see this page, the Nginx web server is successfully installed. I mean, this is a Nginx web server. Normally, if I install some other image, like for the game 2048, or if I image some other, let's say, let me get the game 2048 image. Where is this sample app? Okay, so here it is having the Nginx image. If I get this application, I mean, immediately you could see the. Okay, I think let me get that ML file and get that. Yeah, yes. So where we need to update this? Yeah, here. So now it will pull up. Save this one. So again, if I run this kubectl apply -f game 2048 dot yaml in the namespace game 2048. So immediately it will get updated. And if I check this one here, maybe it may take a little bit time. Yeah, now if you see here, you could see this 2048. So if you just change your image, maybe if you are coming with the updated tag, again, this will get updated later. So now you can, using this your up and down, everything, you can play your game as well, like up and down arrows or whatever it may be. And you can try to find out your highest score too. So that's how you will do our deployments usually. ఓకే. సో ఐ మీన్ దాన్ని ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ యూజ్ చేయం కదా అంటే వీ విల్ మ్యాప్ దిస్ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఆర్ వీ విల్ మ్యాప్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో ఫర్ ది load balancer, you will be having the public IP. So that public IP usually will map with the what is that our domain name. And after that, if you can able to access that domain name, then you can able to access the application directly. That's how these things work. ఓకే, హోప్ యూ కెన్ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, వర్కర్ నోడ్లో మన పాడ్ డిప్లాయ్ చేసాము. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పాడ్ వి ఇన్స్టాల్డ్ ది డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ది సర్వీస్, అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వి ఇన్స్టాల్డ్ ది ఇంగ్రెస్. ఓకే, ఆ తర్వాత మనం ఒక ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఇన్స్టాల్ చేసాము. అండ్ ఫర్ దట్ బిఫోర్ టు దట్ ఫర్ దట్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ వి క్రియేటెడ్ ది ఐఏఎం పాలసీ, and that IAM policy we have attached it to the service account, and this service account has been attached to the Ingress controller. సో ఈ సర్వీస్ అకౌంట్లో మనం ఈ ఐఎం పాలసీలో వీ హావ్ గివెన్ ది హోల్ యాక్సెస్ ఫర్ దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఈ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కీప్ లుక్ ఫర్ దిస్ ఇంగ్రెస్ యామల్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇంగ్రెస్ యామల్ ఫైల్లో మనకి ఏఎల్బి అని చెప్పేసి ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ అప్లికేషన్. అదే ఇంజినిక్స్ అని ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది ఇంజినిక్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఎఫ్ఐ అని ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది ఎఫ్ఐ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో వేర్ ఇట్ విల్ డిఫర్ ఇస్ హియర్. సో ఇంగ్రెస్ క్లాస్ అనేది ఏదైతే ఉంటాయో అక్కడ దాన్ని బట్టి అది క్రియేట్ చేస్తుంది మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది. సో దెన్ యాజ్ పర్ ది రూల్స్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రెస్ యామల్ ఫైల్, ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ యూ టు దట్ గేమ్. I mean, game or the application which you have installed inside your pod. So this is what we have seen till now inside of the cluster. So now this user can able to access this load balancer, and load balancer will be in the public IP,
and remaining all your network will be in the private IP, so that you won't face any issues, any network security issues. Okay, hope you understood this one. So tomorrow we'll come up with the bigger one, big project. Okay, I'll stop recording.